درود شریف روحانیت بڑھاتا ہے۔ سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے۔ بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شیاطین کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ 40 دن دنیا سے بے رغبتی کرامات کو ایجاد کرتی ہے۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوگا۔ دسترخوان پر سے گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جو شخص نوح علیہ السلام پر 3 بار درود و سلام بھیجے اس کو سانپ بچھو نہیں کاٹتا۔ زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد چاٹنا بڑی تکالیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو شخص نہار منہ 7 عدد اجوا مدینہ شہر کی کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کو مصلے پر کھڑا ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا، شرطیہ بات ہے۔ پاؤں سن ہو جائے تو درود پڑھنے سے فوراً سن ختم ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگ دل بناتا ہے۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا، شرطیہ بات ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ میں جو بیٹھے گا وہ 1 ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ زنا ایک قرض ہے، ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی۔ واش روم میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کے مسوڑوں اور دانتوں پر شہد مل دیا جائے تو بچہ دانت آسانی سے نکالتا ہے۔ جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا اللہ اسے شہادت کی موت ہی دے گا، چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ مرے۔ عاشورہ کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر کا رزق اللہ پاک مفت دیتے ہیں۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھے، یاد آ جائے گی۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ قضائے حاجت کے وقت فلش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ نرگس کا پھول سونگھنے سے برس، جنون اور جزام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے، شرطیہ بات ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جو عورتوں پر بد نظری کرتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے، یعنی وہ بے عمل رہتا ہے۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی۔ بے پردہ عورت اور تنگ و باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا ہی نکلتی ہے۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ رات کے وقت تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلتی ہو تو عشاء کی نماز کے بعد ہی 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرو۔ ایک وقت آئے گا تہجد کے وقت خود بخود آنکھ کھل جایا کرے گی۔ رات کے وقت جنت کی ایک ساتھ آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا اللہ اسے موت کی ہچکی پر کلمہ نصیب کرے گا۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاءاللہ کہا کرو، نظر بد سے محفوظ رہے گی۔ جو شخص قرآن یاد کرنا چاہے وہ پہلی سورت یوسف کو یاد کرے، باقی قرآن جلدی اور نہایت آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے زیادہ مؤثر ہے۔ رات کو کسی وقت اٹھنا چاہیں اور آنکھ نہ کھلتی ہو تو 3 مرتبہ اپنا خود کا نام پکار کر کہیں مجھے فلاں وقت بیدار کر دینا، آپ کا ہمزاد ٹھیک وقت پر آپ کو جگا دے گا۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اسے گھر سے نکل جانے کا کہا جائے، پھر بھی نہ جائے تب اسے مار دینا چاہیے۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اور یتیموں کو کھانا کھلائے۔ چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹورا ان جانداروں کو کبھی نہ مارے۔ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلدی ہوگی اور بیوی اچھی ملے گی۔ کھیرا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ عاشور کے دن عصمت سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال نہیں دکھتی۔ 2 خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قبروں پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کیا۔ جس گھر میں لیمو یا سفید مرغ ہوگا اس گھر میں جادو جنات نہیں رہتے۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 10 روپے واپس دیتا ہے، شرطیہ بات ہے۔ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت لازمی پوری ہوتی ہے۔ ایمان کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ وظیفوں میں کامیابی چاہیے تو ہنسنا، بولنا اور کھانا کم کر دیں۔ جو واش روم میں زیادہ دیر بیٹھے گا وہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔
बुजुर्गों की इज्जत करने वाले की उम्र में इजाफा होता है। इल्म इंसानियत के लिए बहुत कीमती है। हमें इल्म की तलाश करनी चाहिए और उसको इस्तेमाल करना चाहिए। हर इंसान को एहतराम और इज्जत के काबिल समझना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों को समझना और उनकी बातों को सुनना चाहिए। मोहब्बत और हमदर्दी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। हमें दूसरों की मुश्किलात को समझना और उनकी मदद करना चाहिए। गैरत एक अच्छी बात हो सकती है जब ये मुस्तकिल असूल और अखलाकियात के साथ जुड़ी हो। जिंदगी में सब्र रखना अहम है। हमें गम और गुस्से के वक्त पर सब्र से काम लेना चाहिए। काम से गलती, गलती से तजुर्बा, तजुर्बे से अकल, अकल से ख्याल और ख्याल से नई चीजें वजूद में आती हैं। तंज वो आईना है जिसमें देखने वाला अपने सिवा हर किसी के चेहरे को देखता है। बुराई जीत तो सकती है लेकिन बुराई के नसीब में जश्न फतह नहीं होती। इल्म खर्च करने से बढ़ता है, कम नहीं होता। आजाद ख्याल होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आवारा मिजाज होना बुरी बात है। मेहनत और बर्दाश्त कामयाबी की कुंजी है। अक्लमंद बोलने से पहले और बेवकूफ बोलने के बाद सोचता है। बगैर अमल के इल्म ऐसे है जैसे बगैर रूह के जिस्म। एहसान की खूबी है कि उसे जताया ना जाए। रोशनी की उम्मीद रखो मगर उम्मीदों पर जिंदगी मत गुजारो। इल्म के साथ अमल और दौलत के साथ शराफत ना हो तो दोनों बेकार हैं। मुबारक हैं वो लोग जो अपनी तदबीर उस वक्त भी जारी रखते हैं जब जमाना उनका मजाक उड़ा रहा होता है। दौलत से किताबें खरीदी जा सकती हैं, इल्म नहीं। दौलत से अजसाम खरीदे जा सकते हैं, एहसासात तो जज्बात नहीं। हसद से बचें क्योंकि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग खुश्क लकड़ियों को। हयात खुद नहीं बनती, बनाई जाती है। चिराग खुद नहीं जलते, जलाए जाते हैं। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बना लेता है। पत्थर जैसे मत बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। फारिग दिमाग शैतान का घर होता है। इल्म का एक कतरा जहालत के समुद्र से बेहतर है और अमल का एक कतरा इल्म के समुद्र से अफजल है। खूबसूरत वो जो खूबसूरत काम करे, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। हर शख्स की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है। अपने कल को बेहतर बनाने के लिए अपना आज संवारो। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी जाती हैं। मुस्कुराहट ऐसा नजराना है जिसे गरीब से गरीब तर आदमी भी पेश कर सकता है। मुश्किलात का मुकाबला करने का नाम जिंदगी और उन पर गालिब आ जाने का नाम कामयाबी है। सबसे अच्छा इंसान वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाता है। खामोशी बेवकूफी का पर्दा है। कांटों से भरी शाख को एक फूल खूबसूरत बना देता और गरीब से गरीब औरत घर को जन्नत बना देती है। हर मुश्किल इंसान की हिम्मत का इम्तिहान लेने आती है, जिसमें सब्र नहीं उसमें दानाई नहीं। दुनिया में माँ से ज्यादा कोई हमदर्द हस्ती ही नहीं। गरूर तबाहियों का पेश खैमा है। लोगों के अक्सर गुनाह जुबान से सरजद होते हैं। हिकमत एक दरख्त है जो दिल से उगता है और जुबान से फैलता है। नदामत का आंसू गुनाहों के दाग धब्बे धो डालता है। खुद को कमतर और दूसरों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर जानो। जो शख्स किसी दूसरे के ऐब छुपाएगा, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसके ऐब छुपाएगा। अगर तू गुनाह पर आमादा है तो कोई ऐसा मकाम तलाश कर जहां पर अल्लाह की जात ना हो। सबसे बड़ी जहालत अपने आप को बेहतर समझना है। पैगंबरों की मिरास इल्म है और फिरौन और कारून की मिरास माल। इंसान को चार चीजें बुलंद करती हैं: इल्म, हिल्म, करम और खुश कलामी। बा अदब शागिर्द ही हमेशा इल्म से पूरा पूरा मुस्तफिज होता है। बगैर इल्म के सूफी को शैतान कच्चे धागे की लगाम डालता है। इल्म के बगैर अमल ऐसे ही है जैसे कि जिस्म बगैर रूह के। जिस बात का इल्म हो सिर्फ वही बयान करो और जिस बात का इल्म ना हो उस पर खामोश रहो। हमारे जाने के बाद दुनिया वैसे ही कायम दायम रहेगी जैसे हमारे आने से पहले थी। नापसंदीदा इंसानों से प्यार कीजिए, उनका किरदार बदल जाएगा। हिम्मत हारना नाकामी का पहला कदम है। नसीहत में इस वक्त तासीर होती है जब कहने वाला बाअमल हो। अगर माँ बाप की दुआएं साथ हो तो फिर किसी दुआ की जरूरत नहीं होती। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो तुम्हारा दोस्त बन जाए, लेकिन अपने दोस्त को एक मौका भी ना दो कि तुम्हारा दुश्मन बन जाए। दौलत मट्टी की तरह होती है और मट्टी को पांव के नीचे रहना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो कब्र बन जाएगी और कब्र जिंदा इंसानों की नहीं होती। अपना ख्याल भी अहम है, लेकिन सबसे अहम ख्याल उसका है जिसने तुझे साहिबे ख्याल बनाया। जिंदगी में मुश्किल तरीन वक्त आपके ज़र्फ का इम्तिहान है। जब लोग अपनी औकात दिखाते, कोई आपसे 2 कदम पीछे हटे तो आप उसे हमेशा खुश रहने की दुआ देकर 4 कदम पीछे हट जाएं। जिंदगी सुकून से गुजरेगी। हर इंसान में खूबी और खामी दोनों मौजूद होते हैं। बस फर्क इतना है कि जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। खुद पर यकीन होना कामयाबी की जमानत है, मगर खुद को हमेशा दुरुस्त समझने का यकीन
इंसान को गुमराह कर देता है। जिस घर के दरवाजे गरीबों पर बंद कर दिए जाए वो तबीबों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। आपका किसी ऐसे इंसान के लिए अफसरदा रहना जो अपनी जिंदगी से बखुशी लुत्फानंदोज हो रहा हो, हमाकत का औज कमाल है। जो खुशियां लोगों को मिले और आपको नहीं मिली तो हसद और तजस्सुस में ना पड़े। याद रखिए आपको वो गम भी नहीं मिले जो उनको मिले हैं। लिहाजा जिस भी हाल में हैं शुक्र को लाजमी पकड़ लें। गलतियां तुम्हें अक्लमंद बनाती हैं और मकसद तुम्हें मजबूत करता है। ज्यादा मालो दौलत अक्सर फितनों और कुल्फतों का सबब बनता है। जो शख्स दौलत जमा करने में सबसे ज्यादा बखील हो वो अपनी इज्जत देने में सबसे ज्यादा सखी होता है। दौलत को हर वक्त चोरी का खतरा है, इल्म को नहीं। इल्म दौलत से बेहतर है क्योंकि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है जबकि दौलत की तुम्हें हिफाजत करनी पड़ती है। कुशादा रवि से पेश आना पहली नेकी है। दुनिया एक ऐसा घर है जिसका अव्वल तकलीफ और आखिर फना है। उसकी हलाल चीजों पर हिसाब और हराम चीजों पर अजाब होगा। अक्लमंदी का एक निस्फ बुर्दबारी और दूसरा निस्फ चश्मपोशी है। तुम पत्थर जैसे मत बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता, बल्कि पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बना लेता है। दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। खुशकिस्मत है वो शख्स जो खुशी को छांव और गम को धूप से ज्यादा अहमियत नहीं देता। अच्छे अल्फाज कहने वाले के लफ्जों पर गौर करो ना कि उसकी जात पर। हर इंसान अपने साथ बेबाक रहबर रखता है और वो है उसका ज़मीर। बेशक देर तक सोचो लेकिन सोचने के बाद जो भी फैसला करो वो अटल हो। कभी कभी संजीदगी के खौल से निकलकर बेफिक्र कहकहों की जानिब लौट आओ ताकि जिंदगी का एहसास रहे। कुव्वत इरादी मजबूत हो तो कायनात इंसान के सामने सरनगू हो जाती है। अगर किसी बंदे का अपने खालिक से राब्ता नहीं है तो दरअसल वो दो पैरों पर चलने वाला जानवर है। अमल के बगैर दुआ एक ऐसा जिस्म है जिसमें रूह नहीं होती। जिंदगी में कोई अमल ऐसा नहीं है जो ख्याल से शुरू होकर ख्याल पर खत्म ना होता हो। आदमी अगर 50 कमरों का मकान बना ले तो सोएगा वो एक ही चारपाई की जगह पर। हयात की इब्तिदा कितनी ही शानदार क्यों ना हो, हर आन और हर लम्हा इंसान को मौत की आंख घूरती रहती है। दुनिया मट्टी का खिलौना है जिसका मुकद्दर टूट कर बिखर जाना है। ऐसा रवैया अपनाइए कि दोस्त आपके पास बैठकर मुसर्रत और कशिश महसूस करे। बेहतरीन अमल वो है जो मुसलसल किया जाता है, खा वो कितना ही थोड़ा हो। परेशानियां तस्करा करने से बढ़ जाती हैं, खामोश रहने से कम, सब्र करने से खत्म और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती हैं। अमन की फाख्ता वहीं उतरती है जहां प्यार, सुलह और सब्र की धूप फैलती है। अंधेरे से मत घबराओ क्योंकि रोशनी देने वाले हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। वक्त को जाया न करो वरना वक्त तुम्हें जाया कर देगा। अगर कुछ सीखना चाहो तो अपनी गलतियों से सीखो। जाहिल इंसान दिमाग से ज्यादा जुबान इस्तेमाल करता है। जिसने वक्त की कदर की वो कामयाब तरीन इंसान होता है। सबसे बेहतर लुक्मा वो है जो मेहनत से हासिल किया जाए। जिंदगी को सादा और ख्यालात को बुलंद रखो। अच्छे अल्फाज कहने वाले के अल्फाज पर गौर करो ना कि उसकी जात पर। हर इंसान अपने साथ एक बेबाक रहबर रखता है और वो है उसका ज़मीर। बेशक देर तक सोचो लेकिन सोचने के बाद जो भी फैसला करो वो अटल हो। कभी कभी संजीदगी के खौल से निकलकर बेफिक्र कहकहों की जानिब लौट आओ ताकि जिंदगी का एहसास रहे। कुव्वत इरादी मजबूत हो तो कायनात इंसान के सामने सरनगू हो जाती है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर बजने वाली तालियों से ज्यादा कीमती होता है। नसीब बेशक अल्लाह के हाथ में, मगर दुआओं का इख्तियार उसने हमें दिया है और दुआएं ही तो नसीब बदलने की ताकत रखती हैं। जाहिल के सामने अकल की बात मत करो क्योंकि पहले वो बहस करेगा फिर अपनी हार देखकर दुश्मन बन जाएगा। अच्छा इंसान रियाजी के सिफर की तरह होता है जिसकी अपनी कोई कीमत नहीं होती, मगर जिसके साथ जुड़ जाए उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं। वक्त पर अक्सर समझ नहीं होती और समझ आए तो वक्त नहीं होता। दौलत कमा कर इज्जत हासिल करो ना कि जिल्लत। किसी को जांचना हो तो उसके साथ कुछ वक्त गुजारो। दौलत और इल्म वापस आ सकते हैं मगर इज्जत जाती है तो वापस नहीं आती। हर इंसान में खामियां होती हैं, बजाय खामियां ढूंढने के उसकी खूबियों पर नजर रखें। अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए रोशनी की एक नन्ही सी किरण ही काफी होती है और हो सकता है कि वो किरण आप हो। जिंदगी में इतनी मेहनत कीजिए कि आपकी तकदीर भी आपकी सोच की पैरवी करे। दुश्मन के दिल को मेहरबानी से जीतें और दोस्त का दिल नेक सलूक से। सबसे बड़ी दौलत अकल है और सबसे बड़ी मुफलिसी बेवकूफी है। गुस्सा आपको कमजोर बना देता है और आपकी कमजोरी दूसरों को ताकतवर बना देती है। आदमी पहाड़ से गिरकर उठ जाता है मगर नजर से गिरकर नहीं। आप लोगों के लिए इतने नरम न बने कि लोग आपको नचोड़ दें और इतने सख्त भी न बने कि वो आपको तोड़ दें। बेहतरीन इंसान हो जो दूसरों के दिल में उतरकर उसके दुख का अंदाजा कर सके। अगर आप जिंदगी में अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो अपने दिल में इंसानियत के लिए मोहब्बत पैदा कीजिए। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे।
آپ کے خیالات ہی آپ کی تقدیر ہیں۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو بھی جلا کر رکھ دیتی ہے۔ وہ دشمن جو بظاہر دوست ہو، اس کے دانتوں کا زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ اگرچہ معاف کر دینا ایک اچھا فعل ہے، لیکن لوگوں کو ستانے والے کے زخم پر مرہم نہ رکھیں۔ جس کا دل خوف سے خالی ہے، اس کا گھر رحمتوں سے نہیں بھر سکتا۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹنا چاہیے۔ دنیا میں ہمدرد کم اور سر درد زیادہ ملتے ہیں۔ کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا، میٹھی زبان والے کا زہر بھی بک جاتا ہے۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کر جائے۔ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم وہی ہیں جو دوسروں کی خدمت کرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اس سے تمہارے سب کام اچھے ہو جائیں گے۔ خوبصورتی حسن میں نہیں بلکہ اچھے اخلاق میں ہوتی ہے۔ دشمن ایک بھی بہت اور دوست زیادہ بھی کم ہے۔ زندگی میں ہر موڑ پر آپ کا سامنا راستے پر پڑے پتھروں سے ہوگا۔ ابھی آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس سے کیا بناتے ہیں، مشکلوں کی دیوار یا کامیابیوں کا پل۔ ایک ہی شخص آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، اور وہ صرف اور صرف آپ خود ہی ہیں۔ ہم ہر دن کو یاد نہیں رکھ سکتے، لیکن ہمیں اپنے اچھے اور برے دن ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ جس کا کوئی خواب نہیں، اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ جس شخص کے اچھے دوست ہوتے ہیں وہ کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ مومن کا اتنا علم کافی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ علم اگر عمل میں بدل جائے تو شخصیت چمک اٹھتی ہے۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اچھی کتابیں بہترین دوست ہیں۔ والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی عمر کو غیر ضروری کاموں میں صرف نہ کرے۔ خود غرضی نہ کرو، جلد بدنام ہو جاؤ گے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کرنے والا ظالم ہے۔ دنیا داروں کی دوستی معمولی بات سے ختم ہو جاتی ہے۔ بہترین دوست وہ ہے جو عیب کی اصلاح کر دے۔ لوگ کامیابی کو پسند کرتے ہیں مگر کامیاب لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے عبادت کی ایک شکل ہے۔ سب کا دوست کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ اپنے کل کو بہتر بنانے کے لیے اپنا آج سنوارو۔ بلندی عجز و انکساری میں ہے، لیکن لوگ تکبر میں تلاش کرتے ہیں۔ عزت تواضع اور خاکساری میں ہے، لیکن لوگ حسد اور بغض میں تلاش کرتے ہیں۔ انسانیت اگرچہ اخلاق میں ہے، لیکن لوگ بد اخلاقی میں تلاش کرتے ہیں۔ دوستی محبت اور خلوص میں، لیکن لوگ خود غرضی میں تلاش کرتے ہیں۔ دعا کی قبولیت لقمہ حلال میں ہے، لیکن لوگ لقمہ حرام میں تلاش کرتے ہیں۔ افضل ترین نیکی خلق خدا کو آرام پہنچانا ہے۔ استاد کی مار باپ کے پیار سے بہتر ہے۔ کامیابی کے لیے ایک حصہ ذہانت اور 9 حصے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر محنت بے دلی سے کی جائے تو اچھے نتیجے کا انتظار فضول ہے۔ انسان آنسوؤں اور مسکراہٹوں میں لٹکا ہوا پینڈولم ہے۔ حالات سے ڈرنا زندگی میں زہر گھولتا ہے۔ زمین کے اوپر عاجزی سے رہنے والے زمین کے نیچے سکون سے رہتے ہیں۔ وقت اچھا ہو یا برا بدلتا ضرور ہے، اس لیے اچھے وقت میں کچھ ایسا برا مت کریں کہ برے وقت میں اچھے لوگ ساتھ